सत श्री अकाल। दूरदर्शन देख रहे मेरे सारे दर्शकों का मैं मुस्कान शर्मा निੱਘਾ स्वागत करती हाँ प्रोग्राम कानूनी नुक्ते। दोस्तों जिवें कि तुहानूं पता है कि इस प्रोग्राम का मूल मकसद यही है कि अस अपने दर्शकों को उन्होंने हकों के बारे जागरूक करवा सकीए। उस दे नाल ये भी कोशिश की जाती है कि हर हफ्ते एक नवे कानून उत्ते चर्चा करिए तां जो उन्होंने ज्ञान और जानकारी दे विच भरपूर वाधा हो सके। इस दे नाल ही जे असीं अज दे विषय बारे गल करिए, साडा अज दा विषय है बाल मजदूरी दे कानून अते नीतियां। दोस्तों जिंदगी का नाम है मजबूरी। जब वही मजबूरी तुहानूं मजदूरी करन ते विवश कर देवे उन्होंने असीं गरीबी कहने आ। ते उसी गरीबी दे चलदे बहुत सारे परिवार इदां दे ने जो अपने बच्चों नूं पढ़ाई छड्ड के उन्हां नूं काम काजां च पा दिंदे ने। जब काम काज करदे ने तो असीं उन्हां नूं बाल मजदूरी कहने आ। ते अज असीं इसी विषय बारे विस्तार दे विच गल करांगे। ते उस तो पहला मैं तुहानूं सारिआं नूं रूबरू करा दा साडे नाल बहुत खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं, जिन्हां दा नाम है एडवोकेट रवनीत सिंह, जो पिछले 11 वर्ष तो इसी कानूनी पेशे दे विच काम कर रहे हैं ते वो फौजदारी अते घरेलू झगड़ियां दे मामलिਆਂ दे माहिर ने। मैं सर दा बहुत बहुत स्वागत करदी हां। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल मुस्कान जी। पहला तो मैं तुहाडा अते दूरदर्शन वालों का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जिन्हों ने मैनूं इत्थे इनवाइट किया ते मौका दिता कि मैं लोगों को उन्हां दे हिक्कां दे प्रति जागरूक कर सकां। जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है सर। चलो असीं अपनी जो वार्तालाप नूं अगे वधाईए। मैं सब तो पहले तुहानूं यही पूछना चाहनी हाँ कि बहुत सारे कानून बने ने जिहदे हेठ एक बालक अते जिन्हों असीं बाल कहने आ उहदे बहुत डेफिनेशनस कह लो है ना, उन्हां दे की मतलब ने, ते तुसीं सानूं सारे दर्शकों नूं दसो कि एक बाल दा मतलब की है। नॉर्मली सानूं इस टॉपिक वाल नूं जांदे होए सब तो पहले ये जानने की ज़्यादा जरूरत है कि चाइल्ड की है। जी नॉर्मल आपां लैंगुएज दे विच जदों एक बच्चा 18 साल तो उपर हो जाता उन्होंने आपां मेजर कहन लग पैंदे कि इनू अपनी सूझबूझ पता लग गई है। इदां ही साडे कोर्ट ने भी इनू ये डिवाइड किया गया है कि जदों कोई बच्चा कोई क्राइम करता है तो उन्होंने 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड किया गया है, जिहदे विच एक जुवलाइन कोड बनी है, एक रेगुलर कोर्ट्स बनी है। तो फिर जो जुवलाइन कोड दे विच जदों कोई भी मैटर चाहता, बेशक वो कोई मर्डर ट्रायल होवे जां कोई उन्हें वड्डे तो वड्डा कोई क्राइम किया गया, तो वो सारे जिहड़े केसिस है वो जुवलाइन कोर्ट दे विच चलणगे। सब तो वड्डी गल ये है कि जिहड़े जुवलाइन कोर्ट है ये डिफरेंट कंपलैक्स एक डिफरेंट बनया गया, क्योंकि जिहड़े बच्चे है इन्हां को क्राइम जिहड़ा होया वो तो गल हैगी बाद दी डिसाइड होएगा, मैटर ऑफ एविडेंस है, बट ਉਹਨੂੰ कोई हरासमेंट ना होवे जां कोई ਉਹਨੂੰ कोई टॉन्ट ना करे जांदे होए कोर्ट दे विच कि तू आ क्राइम कीता सी ते तेरा भविख इदां दा होएगा, तेरा भविख नूं बड़ा दाग लग चुका। इस करके वो प्रीमिसिस ही एक वखरा बनया गया। ते जदों वो 18 साल तो उपर जे हो जाता है तो उन्होंने एक सूझबूझ आ जाती है ते ओदा जिहड़ा ट्रायल है वो चलता है नॉर्मल कोर्ट दे विच। ते जिवें कि मैं गल कीती कि बालक दी परिभाषा की है ते ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ बहुत सारे कानूनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ परिभाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੁਝ ਉਮਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 18 ਸਾਲ। ਜੀ ठीक है जी। जे आपां इन्हां दे चाइल्ड दे रिगार्डिंग जिन्ने कानून बने हैं जिद्दां कि हिंदू अडॉप्शन एक्ट बनया है जी, गार्डियनशिप एक्ट बनया, मेंटेनेंस दा बनया हैगा, ये सारियां दी सुविधावां ये बच्चे नूं मिलदी है जी इहदे विच। ते जिहड़ा साडा टॉपिक है अज दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 14 ਈਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ 14 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ। देखो जी, बाल मजदूरी ये है कि जदों कोई मजबूरी उन्होंने नाल अटैच होंदी है, जदों कोई पेरेंट्स अपने बच्चे नूं स्कूल ना भेज के उन्होंने मजदूरी वाले पासे भेजते हैं, जिथे कि एक उहदे नाल कोई भी किसी भी तरह का उहदे नाल क्राइम हो सकता है। तो उत्थे एक 18 साल तो उपर जिहड़ा मैच्योर बंदा उत्थे काम कर रहा हुंदा, उत्थे ही एक बच्चा उत्थे काम कर रहा है। जिद्दां उदाहरण लई आपां देख सकते हैं जिद्दां कोई बिल्डिंग बन रही है, उत्थे एक
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਗਾੜ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਈਲਡ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਈਨਸ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਨਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੀਡੀਆਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਮਾਈਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਸ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ DLSA ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਗਰੀਬੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੁੜਨਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਗੁੱਡਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਾਵਰਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏਗਾ।
ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਾਂ ਵਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ, ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ ਡੈਥ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟਿਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਗਰੂਕ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਈਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਮੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੀੜੀ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਲੇਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ, 3-4 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਔਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੁਪੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਹਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਸ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹਨੂੰ ਫੂਡ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਿਗਾੜ ਤੇ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਆ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਂਡਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਆਵਰਸ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਸਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਠੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦੇ ਠੇਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਲਾਈਟਸ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਟਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵਿਦ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਓਨਰ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ FIR ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ FIR ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਾਂ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10000 ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਕੰਨਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਚਿਲਡਰਨ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।